Hello dear students, so after some 3-4 days gap, so we are continuing the chapter. I think you are also watching the YouTube classes, so you make the notes of YouTube classes and write the assignment given. So be prepared for the examination. So it will be definitely there, so you should be prepared. So in previous chapters, in previous video we talked of capacitance. We talked of capacitance. So ಏನು capacitance ಅಂದರೆ ಏನು, what is the assignment for capacitance, what is capacitor, ಹೌದಾನೆ, what is the expression for capacitance of a parallel plate capacitor. The capacitance of a parallel plate capacitor C is equal to epsilon naught A divided by D. So this is the expression for capacitance of a parallel plate capacitor. So notes ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲ, ಹೌದಾನೆ. So the capacitance C is given by the charge on the plates of the capacitor divided by the potential difference. C is equal to Q by V. So these equations we know. So in this topic, so we shall talk of effect of dielectric. So what is our topic today? We shall talk of ಎದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಇವತ್ತು, effect of dielectric. You know what are dielectric materials, polar, non-polar ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ. So effect of dielectric on capacitance, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡ್ರಾನ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಎ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿ, ಸರಿ ತಾನೆ. So we have written the diagram. Now the parallel plate capacitor. What is the expression for capacitance of a parallel plate capacitor? We have written C here above. So C is equal to epsilon naught A by D. What is epsilon naught? Epsilon naught andre epsilon naught is called permeability. What is epsilon naught? Epsilon naught is called permeability of free space. Entadu permeability of free space. So epsilon naught is called permeability of free space. So what is the value of epsilon naught? So I have written in the notes, ಹೌದಾನೆ. So the value of epsilon naught is 8.85 into 10 power of minus 12. 8.85 into 10 power of minus 12. So that is called as the permeability of free space, ಹೌದಾ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ಲೇಟ್ 1, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ಲೇಟ್ 2. ಸೊ ಎರಡು ಮಧ್ಯೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್. VACUUM. ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅಂದರೆ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ. ಎಂಥದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ, ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಏರ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರ್ ಇರುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್, ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಟಾಪಿಕ್, ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್. ಹಾಗಾದರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮಧ್ಯ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಫಿಲ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಡಿಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್. ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ತೆಗೆದಾಕಿ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಡಿಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಸ್ತುನ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗ್ಲಾಸ್, ಪೇಪರ್, ಮೈಕಾ. ಸೊ ಈ ಥರ ಫಿಲ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಡಿಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಅವಾಗ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತಾ, epsilon naught A by D ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ದ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್. ಸೊ ಲೆಟ್ C0 is the capacitance of this parallel plate capacitor. When, what is the value? So C0 is equal to Q by V0. That will be equal to epsilon naught A divided by D. ಏನು A ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್, D is the distance between the plates. ಯಾವಾಗಿದು this equation is valid when it is vacuum. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕೀಪಿಂಗ್ ಎ ಡಿಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ವಿತ್ ಡಿಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ವಾಟ್ ದ ಡಿಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಿಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೆ. ದ ಡಿಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕೆ ಅಷ್ಟು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ನ್ಯೂ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಸಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು epsilon naught Q divided by V. V0 ಇದ್ದಿದ್ದು V ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು epsilon naught ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ವಿಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ ಕೆ ಇಂಟು ಎ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಡಿ. ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ದ ಡಿಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಇವೇನಾಯಿತು, ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಚೇಂಜ್. ಎಷ್ಟಾಯಿತು, epsilon naught ಕೆ ಎ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಡಿ. ಅಂದರೆ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ ಕೆ ಟೈಮ್ಸ್. ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಷ್ಟು ಪಟ್ಟು ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ ಕೆ ಟೈಮ್ಸ್, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ epsilon naught ಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಸಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ epsilon naught ಏನಂತ ಓದಬೇಕದನ್ನ, epsilon naught, EPSILON, ಎಪ್ಸಿಲಾನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೀಕ್ ಲೆಟರ್ epsilon naught. 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ
0 ತೆಗೆದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 0 ಇಲ್ಲ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ 0. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ರೆಡ್ ಆಸ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್. ಏನಂತ ಓದಬೇಕು ಅದನ್ನ, ಎಪ್ಸಿಲಾನ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಬರೀ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್. ಸೊ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಕೆ ಇಸ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಕೆ ಇಸ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಕೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕೆ, ಡಿಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಬೈ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್. ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಬೈ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್. ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಬೈ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್? It is the ratio of permeability of the material to the permeability of the free space. That is called as, K. That is dielectric constant. Now that's not it. I call it as some equation 1. See here, I will call it as some equation 2. So ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ, I will equation 1 divide by 2. Divide equation 1 divide by 2 ಅಥವಾ 2 divide by 1. ಹೌದಾ? So 2 equation 2 divide by 1. ಈಕ್ವೇಷನ್ 2 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1. ಸೊ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್, ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್. 2 ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಸಿ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸಿ ನಾಟ್, ಸಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸಿ ನಾಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ದಿಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನೇನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಉಳಿಯೋದೇನು, ಬರೀ ಕೆ. ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಬರೀ ಕೆ. ಅಥವಾ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ K is equal to C by C naught. K is equal to C by C naught. ಏನು K ಅಂದರೆ ಡಿಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಈ ಥರನೇ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು. ದ ಡಿಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬೈ ವಿಚ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೇ, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ಸು ಕೆ ಎಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಮಟೀರಿಯಲ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬೈ ವಿಚ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ parallel ped capacitor, ಅಥವಾ it is the factor by which the capacitance increases from its vacuum value. Increases from its vacuum value. C naught is the vacuum value. ಈ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಸಿ ನಾಟ್ ಇತ್ತು, ಹೌದಾನೆ? ಅದೆಷ್ಟು ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಡಿಫೈನ್ ಡಿಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತ. ಸೊ ದ ಡಿಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬೈ ವಿಚ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅದರ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಿಂತ ಅದೆಷ್ಟು ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಡಿಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಡಿಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ದ ಡಿಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಕೇಳ್ತಾನೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಮೆಟಲ್ಸ್? ಫಾರ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಕೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. K is equal to infinity. So this is the dielectric constant. For air, dielectric constant is 1, almost 1. For vacuum, it is 1. Outane. For metals, the dielectric constant is infinity. So this is how the capacitance of a capacitance changes when we insert a dielectric constant. So our dielectric constant insert ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆವಾಗ capacitance increases. Capacitance increases. ಎಷ್ಟು increase ಆಗುತ್ತೆ? K times. What is K? Dielectric constant ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್, ಹೌ ದ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ವೇರಿ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್? ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಶೋನ್ ಹೌ ದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ನ ಯಾವ ಥರ ಕಾಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ಥರ ಕೂಡಿಸ್ಬೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎಂಥದ್ದು? ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ capacitors. Combination of capacitors. So how to combine the capacitors, ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ನ ಎರಡು ಥರ ನಾವು ಜೋಡಿಸ್ಬೋದು. ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಸೀರೀಸ್ ಲೈಟ್ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಎಂಥದ್ದು? ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಸೊ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಂಬೈನ್ಡ್. ಕೆಪಾಸಿಟರ್ನ ಎರಡು ಥರ ನಾವು ಜೋಡಿಸ್ಬೋದು. ಮಣಿನ ಯಾವ ಥರ ಸರದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸ್ತೀವಿ ಅದೇ ಥರ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ನ ಎರಡು ಥರ ಜೋಡಿಸ್ಬೋದು. ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ ಥರ ಜೋಡಿಸ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಥರ ಜೋಡಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಮದುವೆಲೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾರೆ ಸೀರೀಸ್ ಲೈಟ್, ಅಂದರೆ ಲೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ, ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್. ಸೊ ವಿ ಶಾಲ್ ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಏನು ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ? ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಈಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್. ಎಂಥದ್ದು? ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಕೇಳ್ತಾನೆ, obtain the effective capacitance of two capacitors combined in series ಅಂತ. combined in series. ನೋಡಿ, write the diagram of two capacitors in series. write the diagram of two capacitors in series. So I will use the red color. ಹೌದಾ? ಸೊ ಯು ನೋ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಫಾರ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸಿಂಬಲ್. ಎರಡು ಲೈನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬೇಡ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಗೆರೆ ಕೂಡಬೇಕಿದೆ, ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಡಬಾರ್ದು.
ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್, ಎರಡು ಒಂದೇ ಉದ್ದ ಇರಬೇಕು ಆಯಿತಾ. ಬೋತ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಲೆಂತ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೀನು ಸ್ಕೇಲ್ ತಂದು ನೀಟಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಅನದರ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಟೂ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್. ನಾನು ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ 3 ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಕಾಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ನೀನು ಬರೀ 2ಕ್ಕೆ ಬರೀ ಸಾಕು, ಹೌದೇ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಗ್ರೌಂಡ್. ಈ ಥರ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ, ಮನೇಲೆಲ್ಲ ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈ ಥರ ಸಿಂಬಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್, ಸೊ ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ C1, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ C2. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಶಾಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿ. ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವಿ ಅಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡೋಣ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ನೀವು ಬರಬೇಕು, 2 ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ 2 ಕೆಪಾಸಿಟರ್ C1 ಮತ್ತು C2 ಆರ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗೆ A ಮತ್ತು B ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ A ಮತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ B. 2 ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಪೆನ್. ಸೊ 2 ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್, ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆರ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಪಾಯಿಂಟ್ A ಮತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ B. ಸೊ 2 ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ C1 and C2 are said to be connected in series between 2 points when we can go from one point to another point. ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟು A ಇಂದ Bಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾನು. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಫ್ರಮ್ A to B. ನೋಡಿ, ನೀನು ಇದೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು A ಇಂದ Bಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ದಾರಿಲಿ ಹೋಗೋದು ನೀನು, ಒಂದೇ ದಾರಿ ಇರೋದು, ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ನೀನು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪಾತ್. ಸೊ ಇಫ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಓನ್ಲಿ ಥ್ರೂ ಒನ್ ಪಾತ್. So 2 capacitors are said to be connected in series between 2 points when we can go from one point to the another through only one path. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರೀ ಒಂದೇ ಒಂದು ದಾರಿ ಇದ್ದರೆ then we say that the capacitors are said to be connected in series. So that is the series definition. series ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ, ಹೌದಾನೆ. ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ, what is the effective capacitance of 2 capacitors connected in series. ಈ ಥರ C1 ಮತ್ತು C2ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ 1 kg ಸಕ್ಕರೆ ಇದೆ, ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹತ್ರ 2 kg ಸಕ್ಕರೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಡಿದ ಟೋಟಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಶುಗರ್ 3 kg. ಅದು ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ C1 ಮತ್ತು C2, ಹೌದಾನೆ. ನೋಡಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವೆನ್ ದಿ A ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಸೊ ಈ C1 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ಲೆಫ್ಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ, ಆನ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಆಫ್ C1 there will be positive charges accumulated, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಆಫ್ C1 ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಒಳಗಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಪ್ಲೇಟ್, ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್, ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ರೈಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಆಫ್ C1. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತವೆ, ಹೌದಾ, ಆನ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ C1. ಸೊ C1ನ ಒಳಗಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರ್ತಾವೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ 4 ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲೂ 4 ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆನ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ C2 ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್. ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್. 4 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರೀತೀನಿ, ಹೌದಾನೆ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಆನ್ ದ ರೈಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಆಫ್ C2 ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಈ ಥರ ಏನಾಗ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ 10 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ, ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ, ಹೌದಾನೆ. ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇದೆ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸೇಮ್. C1 ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೋ C2 ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೀರೀಸ್. ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು ನೀನು, ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸೇಮ್, Q ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್. ಸೊ therefore the potential on C1 I will call it as V1. The potential across C1 is V1. ಅದೇ ಥರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕ್ರಾಸ್ C2 is V2.
ಇಟ್ ಈಸ್ V2. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ V1 ಅಷ್ಟು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ V2 ಅಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಡಿರೈವೇಷನ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ V1 ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, V1 V ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು Q ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು CV ಅಥವಾ C ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು Q ಬೈ V. ದೇರ್ ಫೋರ್ V ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, V ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು Q by C. So therefore V1 will be equal to Q, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಚಾರ್ಜ್, C ಬದಲು C1. What is V1? V1 is the potential difference across C1. ಏನು V1 ಅಂದರೆ C1 ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ತುದಿ ನಡುವೆ, ದಟ್ ಈಸ್ V1 ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು Q ಬೈ C1. ಅದೇ ಥರ V2 ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು V2 ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, V2 ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು Q ಬೈ C2 ಮತ್ತು Q1 Q2 ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ V1 is equal to Q by C1, V2 is equal to Q by C2. ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ನೀವು ಫಸ್ಟು. ಇಫ್ CS is the total capacitance, ಅವೆರಡನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್, ಎರಡು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಬದಲು ಒಂದೇ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಆಫ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಟೋಟಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ CS ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೋಟಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ V, ಈಗ ನೋಡಿ ಟೋಟಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ V, ಹೌದಾನೆ, ದಟ್ V ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು, ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, V is equal to Q by C, ಚಾರ್ಜ್ Q ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಏನು, C ಸಫಿಕ್ಸ್ S ಫಾರ್ ಸಫಿಕ್ಸ್, CS ಫಾರ್ ಸೀರೀಸ್, ಹೌದಾನೆ. ಬಟ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ V ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು V1 ಪ್ಲಸ್ V2, ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್. ಸೊ V ಇದ್ದಿದ್ದು V1 ಪ್ಲಸ್ V2 ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ V ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು V1 ಪ್ಲಸ್ V2. ಟೋಟಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ V ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು V1 ಪ್ಲಸ್ V2. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ V ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಿದೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ V ನೋಡಿ, V ಬದಲು Q ಬೈ CS ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ Q ಬೈ CS ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು V1 ಬದಲು Q ಬೈ C1 ಪ್ಲಸ್ V2 ಬದಲು Q ಬೈ C2, ಆಯಿತಾ. V ಬದಲು Q ಬೈ CS, V1 ಬದಲು Q ಬೈ C1 ಪ್ಲಸ್ V2 ಬದಲು Q ಬೈ C2, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ನೋಡಿ, ಆಲ್ ದ ತ್ರೀ ಏನು ಕಾಮನ್ ಇದೆ, Q ಈಸ್ ಕಾಮನ್, ಸೊ Q ಈಸ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ Q ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ 1 ಬೈ CS, ನೋಡಿ LHS ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಉಳಿತು, Q ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ 1 ಬೈ CS ಉಳಿಯುತ್ತೆ. 1 by CS is equal to RHS ಇಲ್ಲಿ 1 by C1 plus 1 by C2. So this is the expression for effective capacitance of two capacitors in series. Very important. 1 by CS is equal to 1 by C1 plus 1 by C2. ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ, what is 1 by CS? CS is the effective capacitance in series. 1 by CS is called as reciprocal. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ, ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್, ಉಲ್ಟಾ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್, ಕನ್ನಡದ ವ್ಯುತ್ಕ್ರಮ ಅಂತಾರೆ, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ದ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ದ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್. ದ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ 1 by CS is called as the reciprocal, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ದ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ದ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್, SVM, ಸಮ್ ಅಂದರೆ ಕೂಡೋದು, ಸಮ್ ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಸಮ್ reciprocal of individual capacitances is equal to sum of reciprocal of individual capacitances. So this is the sentence, ಹೌದಾ. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ, ಈ CS ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ C1 ಮತ್ತು C2ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ C1 1 ಫ್ಯಾರಡ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ, ಇಫ್ C1 ಈಸ್ 1 ಫ್ಯಾರಡ್, C2 ಈಸ್ 2 ಫ್ಯಾರಡ್, ಅವಾಗ CS ಅವೆರಡನ್ನೂ ಸೀರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 3 ಫ್ಯಾರಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1 by 1 ಪ್ಲಸ್ 1 by 2, ಹೌದಾನೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೆಸ್ 1 by 1 ಪ್ಲಸ್ 1 by 2, ದಟ್ ಈಸ್ 1 by C1. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1.5 ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 by 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು, 2 by 3. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ಮಾಡಿ ನೋಡು, 1 by 1 ಪ್ಲಸ್ 1 by 2, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ LCM is 2, ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ 3 ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 by CS, ದೇರ್ ಫಾರ್ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2 by 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2 by 3. 2 by 3 ಅಂದರೆ ಸಮ್ 0.66 ಅಂತ, 0.66. C1 ಎಷ್ಟಿದೆ, 1 ಇದೆ, 1 ಫ್ಯಾರಡ್ ಇದೆ. C2 ಎಷ್ಟಿದೆ, 2 ಫ್ಯಾರಡ್ ಇದೆ. ಬಟ್ CS ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 0.6 ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ CS ಈ ಸ್ಮಾಲರ್ ದ್ಯಾನ್ C1 ಮತ್ತು C2. CS ಯಾವಾಗಲೂ C1 ಮತ್ತು C2ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆನೇ ಇರುತ್ತೆ.
ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಎನ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎನ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಇದು ಎರಡಿದೆ, ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರಿಬೋದು, 3 4 ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಎನ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ದೆನ್ 1/Cs will be equal to summation of 1/Ci, where I varies from 1 to n. This is the effective capacitance of two capacitors connected in series. I will send the notes, so write it down.